ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ. ચલો હવે આપણે ચેપ્ટરના લાસ્ટ 3 ક્વેશ્ચન્સ બાકી છે એ આજે કમ્પ્લીટ કરી દઈએ એટલે ચેપ્ટર આપણું ઓવર થઈ જાય. બરાબર? એટલે સન્ડે તમે આની પ્રોપર પ્રેક્ટિસ બી કરી શકો, રિવિઝન કરવું હોય તો રિવિઝન કરી શકો. બરાબર? જોઈ લો. એક્સરસાઇઝ 4 ક્વેશ્ચન નંબર 5 is there. Solve the equation determinant of x plus a x x plus a x plus a equals to 0 where a is not equals to 0. આ કન્ડિશન છે. તમારે સોલ્વ ધ ઇક્વેશન એટલે કે આ એક એક્સપ્રેશન રિપ્રેઝન્ટ કરતો હશે અને એક્સપાન્ડ કરો એટલે કે એક્સપ્રેશન રિપ્રેઝન્ટ કરતો હશે ઇક્વલ્સ ટુ 0 છે એટલે આપણે વેરીએબલ x ની વેલ્યુ ઓબ્ટેન કરવાની છે. ચલો તો થોડુંક લોજિક એ વિચારી જુઓ તો જોઈ લો બધામાં સેમ ટર્મ છે પણ ઇન્ટરચેન્જ છે થોડું. जो x plus a x तो ये भी x plus a x तो આવા કેસમાં તમને યાદ છે કે બધી જ રો ને ફર્સ્ટ રો માં એડ કરી દો એટલે સેમ ટર્મ ઓબ્ટેન થઈ જાય છે અને કોમન લઈ લો. બરાબર છે? એટલે 1 1 1 આવી જાય અને પછી સબટ્રેક્ટ કરીને મેક્સિમમ નંબર ઓફ 0 ઓબ્ટેન કરી સોલ્વ આઉટ કરો. તો આ લોજિક આપણે અત્યાર સુધી ઘણા બધા શબ્દોમાં એપ્લાય કર્યું છે પ્રૂવ ધેટ ના. તો એ જ લોજિક અહીં એપ્લાય કરીએ. જોઈ લો હવે. So I am applying operation on R1 which gives R1 plus R2 plus R3. Therefore, I am getting determinant x plus x means 3x plus a. Same way x plus x 3x plus a. And here x plus x which is equals to 3x plus a here. Okay. Now, second and third row as it is. x plus a, x and x plus a is that. So, second and third row as it is. Now, which is equals to 0. Now, we will take 3x plus a common from the first row. Therefore, we are getting 3x plus a into determinant 1 x plus a x and x plus a which is equals to 0 here. Okay. Now applying the operations on C1 and C2 we are getting maximum number of zeros here. Therefore, I am applying the operation on C1 which gives C1 minus C2 as well as applying the operation on C2 which gives C2 minus C3. Therefore, I am getting 3x plus a in determinant. So, C1 minus C2 we are getting 1 minus 1 0 x minus minus a x minus x 0 1 minus 1 C2 minus C3 we are getting 1 minus 1 0 x plus a minus x x minus a. Okay. 1 third column as it is which is equals to 0. Okay. Now expand this determinant by use of this first row. Expanding this determinant along R1. Therefore, we are getting 3x plus a into 1. So 1 and multiplication માં આવશે minus a into minus a which is equals to a square. Okay, minus 0. Okay, which is equals to 0. Simplify this one, we are getting a square. Therefore, a square into 3x plus a equals to 0. Now, what do you mean by this? Multiplication of these two is equals to 0. That means either this equals to 0 or this equals to 0. But we know that a is not equals to 0. Here it is given that a is not equals to 0. Therefore, a square is not equals to 0. એટલે આ ટર્મ તો 0 હશે નહીં. એને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ પર લઈ જાઓ. So therefore, we are getting 3x plus a equals to 0 by a square which is equals to 0. Now, obtain the value of x. We are getting x is equals to minus a by 3. This is the solution of
ઇક્વેશન. ઓકે, આ ઇક્વેશનનું સોલ્યુશન આવશે x is equals to -a/3. Now we are going to discuss next question, exercise 4, question number 19, which is our MCQ type question. Let matrix A equals to 1 sin theta 1 minus sin theta 1 sin theta minus 1 minus sin theta and 1, where condition is given 0 less than equals to theta less than equals to 2 pi, then A option, determinant of A equals to 0. B option, determinant of A belongs to 2 to infinite, determinant of A belongs to 2 to 4 and determinant of A belongs to 2 to 4. આ બંને કેસમાં ખાલી ચેન્જીસ શું છે, ઓપન ઇન્ટરવલ છે એટલે ક્લોઝ ઇન્ટરવલ છે. ધ્યાન રાખવાનું, ઓપન ક્લોઝ નું બી આપણે ધ્યાન રાખીશું. અહીંયા જોઈ લો તો આપણે ચારે ઓપ્શન એવા છે કે determinant of A, that means we have the matrix A, and from by use of this matrix we have to obtain the determinant of A. Now what is determinant of A? Here matrix A equals to, चलो matrix A શું છે, 1 sin theta 1 minus sin theta 1 sin theta minus 1 minus sin theta and 1 here. Therefore our determinant of A equals to, determinant of A equals to, चलो determinant શું થશે, 1 sin theta 1 here minus sin theta 1 sin theta minus 1 minus sin theta and 1 here. જોયું, આ રહી ગયો તમારો ડિટર્મિનન્ટ. હવે મેક્સિમમ નંબર ઓફ ઝીરોઝ ઓબ્ટેન કરવાની બધું લોજિક છે, બટ ડાયરેક્ટ એક્સપાન્ડ કરશો તો બી તમને વેલ્યુઝ તો મળી જ જશે અને બહુ ઈઝી છે. એટલે કેલ્ક્યુલેશનમાં આપણે ડાયરેક્ટ એક્સપાન્ડ કરીએ. એક્સપાન્ડિંગ ધીસ ડિટર્મિનન્ટ along R1, expanding this determinant along R1, therefore we are getting determinant of A which is equals to 1. So first R1 નો use કરીને expand કરીએ તો 1 in the bracket 1 minus minus plus sin square theta. Now minus sin theta into minus sin theta plus sin theta, minus sin theta plus sin theta and plus 1 into minus minus plus sin square theta minus minus plus 1 here. Okay, so here minus sin theta plus sin theta will get cancelled. This one is 0, automatically 0 થઈ જશે. This one is 1 plus sin square theta plus 1 multiply કરો એટલે 1 plus sin square theta. Therefore we are getting 1 plus 1 2 plus 2 sin square theta. This is the determinant of A. આ થઈ વેલ્યુ determinant of A ની વેલ્યુ. ઓકે, હવે આપણે શાની વેલ્યુ જોઈએ છે તો કે determinant of A ની જ વેલ્યુ જોઈએ છે, બટ આવા ફોર્મમાં જોજો that it is given that તમને એક કન્ડિશન આપી છે 0 less than equals to theta less than equals to 2 pi. मतलब કે 0 થી સ્ટાર્ટ કરી આખું યુનિટ સર્કલ કમ્પ્લીટ કરી मतलब ચારે ચાર ક્વાડ્રન્ટ આવી જશે. and we know that in all four quadrants the value of sin theta, તમને sin theta ની વેલ્યુ ખબર છે અને એનો યુઝ કરીને આની વેલ્યુ ઓબ્ટેન કરવાની. તો we know that for theta belongs to 0 to 2 pi, for theta belongs to 0 to 2 pi, the value of sin theta is minus 1 less than equals to sin theta less than equals to 1. Equal આવશે? Yes, because 0 included છે, 2 pi included છે, ની વચ્ચેના બધા જ એંગલ included છે. એટલે 0 બી આવશે, -1 બી આવશે, +1 બી આવશે. Therefore we can say that -1 less than equals to sin theta less than equals to 1. હવે તમારે જોઈએ છે પેલું sin square theta. જ્યારે બી sin square theta કરવું હોય એટલે કે એનો સ્ક્વેર લેવો હોય તો જે નેગેટિવ નંબર છે એટલે કે -1 થી લઈને 0 સુધી, 0 ઇન્ક્લુડ નથી કરતો, તો -1 to 0 નો સ્ક્વેર કરશો એટલે આન્સર આવશે 0 to 1 ની વચ્ચે.
we are getting numbers between 0 to 1. તમે કોઈ બી નેગેટિવ નંબર 0.5 0.25 માઈનસ 0.5 માઈનસ 0.25 માઈનસ 0.3333 આ બધાનો સ્ક્વેર કરશો તો આન્સર આવશે 0 to 1 એટલે કે પોઝિટિવ વેલ્યુઝ. ઓકે, અને 0 to 1 નો સ્ક્વેર તો 0 to 1 ની વચ્ચે જ આવે છે. જોઈ લેજો તમે સ્ક્વેર કરીને. બીજી વસ્તુ 0 નો સ્ક્વેર 0 આવે છે. એટલે જ્યારે બી આનો સ્ક્વેર કરીએ તો આ બધું 11th માં આપણે સ્ટડી કરી ગયા છે, તો યાદ કરજો. એ જ લોજિક છે. 0 લેસ ધેન ઇક્વલ્સ ટુ sin સ્ક્વેર થીટા લેસ ધેન ઇક્વલ્સ ટુ 1. આપણને શું મળશે? સ્ક્વેર કરવાથી 0 લેસ ધેન ઇક્વલ્સ ટુ sin સ્ક્વેર થીટા લેસ ધેન ઇક્વલ્સ ટુ 1. હવે જોઈએ 2 મલ્ટીપ્લાય કરવા પડશે sin સ્ક્વેર થીટા ને, તો મલ્ટીપ્લાય કરો. therefore we are getting 0 less than equals to 2 sin square theta less than equals to 2. Now add 2 on 3 ત્રણે જગ્યાએ આપણે 2 એડ કરો. therefore we are getting 2 less than equals to 2 plus 2 sin square theta less than equals to 4. એનો મતલબ આ શું હતું? this one is the determinant of a. therefore we can say that 2 less than equals to determinant of a less than equals to 4. The determinant of any value lies between 2 to 4 including 2 and 4. therefore we can say that determinant of a belongs to closed interval 2 to 4. this is your final answer and your option D is right. કયો ઓપ્શન રાઈટ થશે? તો ઓપ્શન D is your right choice. Now we are going to discuss next question, exercise 4, question number 8. Let matrix A equals to 1 minus 2 1 minus 2 3 1 1 1 5. Then verify that the first adjoint of A inverse, the adjoint of A find out કરી એનો inverse obtain કરવાનો, which is equals to adjoint of A inverse. એટલે તમારે A inverse find out કરવાનો અને એનો adjoint find out કરવાનો. સમજ્યા તમે? તો આ બંને ઇક્વલ છે અને આ સ્ટેટમેન્ટ જરાક યાદ રાખજો. adjoint of A whole inverse equals to adjoint of A inverse. આ કંઈક MCQ માં પૂછી લે, બરાબર? which one of following is true or false એવું કંઈક ક્વેશ્ચન્સ પૂછે તો આ ધ્યાન રાખજો. અને સેકન્ડ વન છે A inverse equals to A. આપણે જાણીએ છીએ we know that A inverse નો ફરીથી ઇન્વર્સ કરશો એટલે મેટ્રિક્સ A જ આવશે, બટ આપણે પ્રૂવ કરવું છે, વેરીફાઈ કરવું છે. તો પહેલું આપણે ફર્સ્ટ કેલ્ક્યુલેશન આપણે કરીએ. આ ક્વેશ્ચન માં કેલ્ક્યુલેશન કેટલા છે જોઈએ. પેલું ફર્સ્ટમાં એડજોઇન્ટ ઓફ A પહેલો કેલ્ક્યુલેટ કરો. મેટ્રિક્સ A છે એનો યુઝ કરી એડજોઇન્ટ ઓફ A કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો. હવે એડજોઇન્ટ ઓફ A કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો એટલે બધા જ 9 એલિમેન્ટ છે, 9 એ 9 એલિમેન્ટ્સ ના કોફેક્ટર્સ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો. બધા કોફેક્ટર્સ એ કેલ્ક્યુલેટ નહીં કરું, હું ડાયરેક્ટ એડજોઇન્ટ ઓફ A લખીશ, બરાબર? એના પછી તમારે એનો ઇન્વર્સ ઓબ્ટેન કરવાનો. એના પછી શું કરવું પડશે? ઇન્વર્સ ઓબ્ટેન કરવાનો. હવે આનો સપોઝ આ B મેટ્રિક્સ એવું કન્સિડર કરો તો B ઇન્વર્સ ઓબ્ટેન કરવો હોય તો 1 upon determinant of B into adjoint of B. એટલે આનો ફરીથી તમારે પાછું એડજોઇન્ટ કેલ્ક્યુલેટ કરવું પડશે. એટલે બે વાર એડજોઇન્ટ આવશે, ધ્યાન રાખજો. એ કેસમાં એ બી હું ડાયરેક્ટ કેલ્ક્યુલેટ કરીશ. તમારે એડજોઇન્ટ કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટે બધા જ એલિમેન્ટ્સ જાતે કેલ્ક્યુલેટ કરવાના છે, બરાબર છે? હું બ્લેન્ક છોડીશ, તમારે બ્લેન્ક ફિલ અપ કરવાનું છે. આ બાજુ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ શું જોઈશે? તો પહેલા A ઇન્વર્સ ઓબ્ટેન કરો, બરાબર? અને પછી જે A ઇન્વર્સ આન્સર આવે એનો એડજોઇન્ટ ઓબ્ટેન કરો, બરાબર છે? તો આ રીતે તમારા ક્વેશ્ચનમાં કેલ્ક્યુલેશન્સ કરવાનું છે. બોલો આટલું ક્લિયર? તો આપણે આ ક્વેશ્ચનનો હવે સોલ્યુશન કેલ્ક્યુલેશન્સ કરવા માટે જઈએ. ક્લિયર? ચલો હવે એનું કેલ્ક્યુલેશન્સ કરવા માટે ચલો ફર્સ્ટ કેલ્ક્યુલેશન હું કરું છું, બરાબર? સેકન્ડ ક્વેશ્ચન તો આ બોર્ડ પર નહીં આવી ગઈ એટલે આપણે ફર્સ્ટ જ અત્યારે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ છીએ. ચલો ફર્સ્ટ ફોર adjoint of A inverse equals to adjoint of A inverse, બરાબર છે? ચલો પહેલું તો અમારે ઓબ્ટેન કરવું છે. પહેલો શું ઓબ્ટેન કરવું પડશે? adjoint of A. Here matrix A is that matrix A equals to 1 minus 2 1 minus 2 3 1
1 1 5 is there. This is matrix A. Now we want adjoint of A. Adjoint of A obtain કરવો હશે એટલે A11 A12 આ બધા જ એલિમેન્ટ્સ તમારે કેલ્ક્યુલેટ કરવા પડશે. A13 હું બ્લેન્ક છોડું છું, તમારે આ બ્લેન્ક ફિલ અપ કરવાની છે, કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે. A21 A22 A23 બરાબર. એ જ રીતે તમારે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું થશે A31 A32 કોફેક્ટર્સ and A33 આ બધા જ 9 કોફેક્ટર્સ તમારે કેલ્ક્યુલેટ કરવાના થશે. ચલો એની વેલ્યુઝ જે બી આવશે એના ઉપરથી તમે આ રો વાઇઝ કેલ્ક્યુલેટ કર્યા હશે, આપણે લખવાના થશે કોલમ વાઇઝ. એટલે આન્સર પેલો આ પછી આ પછી આ રીતે તમારે કોલમ વાઇઝ લખવાના થશે. તો તમને એડજોઇન્ટ ઓફ A શું મળશે? તો એડજોઇન્ટ ઓફ A હું લખું છું, તમને આ ઓબ્ટેન થશે 14 11 minus 5 11 4 minus 3 minus 5 minus 3 minus 1. તમારો એડજોઇન્ટ ઓફ A શું થશે? 14 11 minus 5 11 4 minus 3 and minus 5 minus 3 minus 1. અમે કોલમ વાઇઝ લખ્યા અને તમારો આન્સર માં અહીંયા 14 11 અને minus 5 આ રીતે આવશે. બરાબર છે? તો થઈ ગયો એડજોઇન્ટ ઓફ A કેલ્ક્યુલેટ. બરાબર. આ કેલ્ક્યુલેશન તમે સમજી શકો. ક્વેશ્ચન કેટલો લેન્થી છે, લાંબો છે. બરાબર. એક્ઝામમાં પૂછશે તો ગમે તે એક જ પૂછશે. બરાબર. અને બને ત્યાં સુધી આવા ક્વેશ્ચન પૂછતા નથી એટલે ચિંતા કરવી નહીં, બટ પૂછે તો રેડી રહેવાનું. બરાબર છે? એડજોઇન્ટ ઓફ A કેલ્ક્યુલેટ થઈ ગયું. હવે જે એડજોઇન્ટ ઓફ A છે એનો મારે શું જોઈએ છે? ઇનવર્સ. એટલે હું આને નામ આપી દઉં B. લેટ એઝ્યુમ ધેટ B equals to adjoint of A. બરાબર છે? એટલે B શું થઈ ગયો તમારો? મેટ્રિક્સ B equals to 14 11 minus 5 11 4 minus 3 minus 5 minus 3 minus 1. પહેલા પેલું હવે B ઇનવર્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવો પડશે, બીકોઝ એડજોઇન્ટ ઓફ A ઇનવર્સ જોઈતો હોય તો B ઇનવર્સ ઓબ્ટેન કરવો પડે. B ઇનવર્સ ઓબ્ટેન કરવા માટે તમારે પહેલું ચેક કરવું પડશે કે એક્ઝિસ્ટન્સ છે કે નહીં એનું. તો પહેલા ડિટર્મિનન્ટ ઓફ B કેલ્ક્યુલેટ કરશો. therefore determinant of B which is equals to determinant of, ચલો ડિટર્મિનન્ટ થઈ જશે આનો 14 11 minus 5 11 4 minus 3 minus 5 minus 3 minus 1. બરાબર. અને એની તમે જો વેલ્યુ કેલ્ક્યુલેટ કરવા જશો તેની વેલ્યુ હશે 169. તમે કેલ્ક્યુલેટ કરશો ને એક્સપાન્ડ કરીને તો એની વેલ્યુ કેલ્ક્યુલેટ કરીને તમને શું મળશે? 169. હવે B ઇનવર્સ ઓબ્ટેન કરવો છે ફોર્મ્યુલા શું છે? 1 upon determinant of B into adjoint of B. એટલે મારે ફરીથી મેટ્રિક્સ B જે અહીં છે એનો એડજોઇન્ટ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો. હવે એનો એડજોઇન્ટ કેલ્ક્યુલેટ કરવો હોય એટલે મારે શું કરવું પડશે? કોફેક્ટર્સ B11 કેલ્ક્યુલેટ કરો, B12 કેલ્ક્યુલેટ કરો, B13 કેલ્ક્યુલેટ કરો. Same way B21 calculate it, B22 calculate it. Same way B23. Next one B31, B32. Okay, B33. આ રીતે તમને કેલ્ક્યુલેટ કરવાથી બધા એલિમેન્ટ્સ મળી જશે અને તમને જે એલિમેન્ટ્સ મળશે એના ઉપરથી એડજોઇન્ટ ઓફ B રેડી થઈ જશે. તમારો એડજોઇન્ટ ઓફ B હું રાઈટ ડાઉન કરું છું -13 26 -13 26 -25 sorry -39 આવશે. -39 -13 -13 -65 is there. Okay, તો તમારો એડજોઇન્ટ ઓફ B શું થશે? -13 26 -13 26 -39 -13 -13 -65. Adjoint of B ready. Now B inverse. ચલો આપણે શું ઓબ્ટેન કરવાનું તો? B inverse which is equals to 1 upon determinant of B into adjoint of B. So
ચલો 1 upon determinant of b. ચલો determinant of b શું આપેલો છે 169. adjoint of b શું છે આ ચલો બે વેલ્યુ પુટ કરો એટલે 1 upon 169 in the bracket શું આવશે -13 26 -13 26 -39 -13 -13 -65. ઓકે જો તમે સિમ્પ્લિફિકેશન કરવું હોય તો થઈ જાય આ 13 જા 169 થાય અને બધા જ એલિમેન્ટ્સ જોઈ લો આ મેટ્રિક્સ ના એમાંથી 13 કોમન આવી જાય છે પણ હું -13 કોમન લઉં રીઝન એ છે કે બધામાં માઈનસ મેક્સિમમ સાઇન છે એટલે -13 આપણે કોમન લઈએ અને -13 ને કોમન લેશો એટલે અહીંયા કેન્સલ આઉટ થઈ જશે. therefore we are getting b inverse which is equals to શું લખાય adjoint of a. b શું હતો adjoint of a and એનો inverse which is equals to -13 મેં કોમન લીધા and -13 divided by 169 which is equals to -1 upon 13 અને જે રિમેનિંગ ટર્મ છે જોઈ લો 1 રહેશે અહીંયા -2 1 -2 3 1 1 1 and 5. ઓકે આ થઈ ગયો તમારો adjoint of a હોલ ઇનવર્સ અને હું રિઝલ્ટ નંબર 1 કહી દઉં એટલે કે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ નો તમને રિઝલ્ટ obtain થઈ ગયો. હવે રિઝલ્ટ લઈએ છે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ ના રિઝલ્ટ માટે. ચલો રાઈટ હેન્ડ સાઈડ ના રિઝલ્ટ માટે શું કેલ્ક્યુલેટ કરવું પડશે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ we have to calculate a inverse. a inverse કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ચેક the existence of a inverse. a inverse નું existence check કરીએ. ચલો a inverse નું existence check કરવા માટે determinant of a કેલ્ક્યુલેટ કરવો પડશે. ચલો મેટ્રિક્સ a તમારી પાસે છે. ચલો determinant of a કેલ્ક્યુલેટ કરીએ. તો now determinant of a which is equals to ચલો આનો determinant 1 -2 1 -2 3 1 1 1 5 is there. ઓકે અને જો તમે આ ડિટરમિનન્ટ ને એક્સપાન્ડ કરશો એટલે તમને આની વેલ્યુ મળશે -13 which is not equals to 0. therefore a inverse exists એવું કહેવાય. ચલો a inverse exists a inverse ના એક્ઝિસ્ટન્સ માટેની આપણે વાત કરી લીધી. અહીંયા જેમ b inverse ના એક્ઝિસ્ટન્સ માટે not equals to 0 હતો એટલે b inverse exist થતો હતો અને આપણે કેલ્ક્યુલેટ કર્યું. સેમ વે a inverse બે એક્ઝિસ્ટ થાય છે. હવે a inverse આપણે કેલ્ક્યુલેટ inverse આપણો થઈ જશે -1 upon 13 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 and -1. ચલો હવે શું જોઈએ છે આપણે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ માટે adjoint of a inverse જોઈએ છે. તો adjoint of a inverse ને આપણે કંઈક બીજું નામ આપી દઈએ કોઈ એક મેટ્રિક્સ C. તો let assume that C equals to adjoint of A inverse. Okay, તો A inverse ને આપણે એક કામ કરીએ A inverse ને નામ આપી દઈએ C. તો A equals to C. Okay, અને હવે C લખવું હોય તો શું લખાય C equals to -1 upon 13 14 11 -5 11 4 -3. આ નામ એટલા માટે આપીએ છીએ કે કન્ફ્યુઝન ના થાય. બરાબર છે નામ આપીશું તે સિમ્પલ મેટ્રિક્સ ગણાય. આ A ઇન્વર્સ છે એટલે A ઇન્વર્સ નો પાછો એડજોઇન્ટ કેલ્ક્યુલેટ કરવો થ્રુ કેલ્ક્યુલેશનમાં ડિફિકલ્ટી. મેં C નામ આપ્યું છે એટલે અમારે પર શું કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું એડજોઇન્ટ ઓફ A ઇન્વર્સ મતલબ કે એડજોઇન્ટ ઓફ C કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો. અમારે એડજોઇન્ટ ઓફ C કેલ્ક્યુલેટ કરવું હોય તો તમારી પાસે મેટ્રિક્સ C અવેલેબલ છે અને મેટ્રિક્સ C તમે કેલ્ક્યુલેટ કરશો એના ઉપરથી કોફેક્ટર C11 C12 કેલ્ક્યુલેટ કરશો સેમ વે C13 કેલ્ક્યુલેટ કરશો. બરાબર છે. અહીંયા ધ્યાન રાખવાની બાબત એ છે કે જે -1/13 છે ને એને એઝ ઇટ ઇઝ રહેવા દો તો એ ચાલે ભાઈ. તમારે -1/13 બધા એલિમેન્ટ્સમાં મલ્ટીપ્લાય થાય કોમન છે કોઈ વાંધો નહીં. એટલે તમારે ખાલી જે કોફેક્ટર્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરો એ અંદરના એલિમેન્ટ્સ ના જ કરજો. બહાર જે -1/13 છે એને એઝ ઇટ ઇઝ લખી રાખીશું એનો કોઈ ઇશ્યુ નથી. બરાબર છે.
એટલે થઈ જશે C13 C21 C22 તમે આ કેલ્ક્યુલેટ કરશો C23 સેમ વે C31 C32 કેલ્ક્યુલેટ કરો સેમ વે C33 કેલ્ક્યુલેટ કરો ચલો એટલે તમને મળી જશે adjoint of C which is equals to ચલો -1/13 તો તમારી બહાર હશે જ બરાબર એટલે -1/13 as it is લખી રાખો બરાબર -1/13 લખી રાખે છે અને બાકી તમારો જે adjoint આવ્યો હશે બરાબર કે આના એલિમેન્ટ જે આયા હશે એ તમારે રાઈટ ડાઉન કરવાના થશે અને એ એલિમેન્ટ્સ આ જ આવશે જોઈ લેજો 1 -2 1 -2 3 1 1 1 5 આ એલિમેન્ટ્સ જ આવશે આ જોઈ લેજો ખાસ આ adjoint of C શું હતું તો which is our adjoint of C which is A inverse તો આની જગ્યાએ શું લખાશે adjoint of A inverse which is equals to -1/13 1 -2 1 -2 3 1 1 1 5 આ થઈ ગયો તમારો adjoint of A inverse આ થઈ ગયો તમારો રિઝલ્ટ નંબર 2 ચલો રિઝલ્ટ 1 and રિઝલ્ટ 2 compare કરો therefore we are getting adjoint of A whole inverse which is equals to adjoint of A inverse અને આ થઈ ગયું તમારું વેરિફિકેશન hence verified result 1 verify મેં કર્યું છે result 2 તમારે જાતે વેરીફાઈ કરવાનું છે તો તમને હું જાતે આપું છું result 2 માં શું કરશો તો પહેલો A ઇન્વર્સ ઓબ્ટેન કરો જે ઓલરેડી કરી રાખેલો છે એટલે આ જ ક્વેશ્ચનમાં A ઇન્વર્સ ડાયરેક્ટલી લખી દેજો A ઇન્વર્સ ને તમે કોઈ નવો મેટ્રિક્સ એઝ્યુમ કરો સપોઝ D મેટ્રિક્સ કે P અને C તો કંઈક અલગ લીધા છે એટલે લઈ લઈએ આપણે D મેટ્રિક્સ અને પછી D ઇન્વર્સ એટલે કે એનો ફરીથી D લઈ લીધો અને તો D ઇન્વર્સ ઓબ્ટેન કરવો પડશે D ઇન્વર્સ ઓબ્ટેન કરશો એની માટે 1/determinant of D into adjoint of D આખો adjoint of D કેલ્ક્યુલેટ કરવો પડશે D11 D12 D13 એટલે D33 સુધી બરાબર કેલ્ક્યુલેટ થઈ ગયા પછી તમે એનો આન્સર જે આવે એ શું થશે D ઇન્વર્સ ઇક્વલ્સ ટુ A થઈ જવો જોઈએ એટલે A ઇન્વર્સ નો ઇન્વર્સ ઇક્વલ્સ ટુ A એ સેકન્ડ સ્ટેપ થી વેરીફાઈ થઈ જશે ક્લિયર તો આ તમારે જાતે કરવાનું છે થેન્ક યુ વેરી મચ